हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्राई एंड टेस्ट किचन। आज हूँ तमारी साथे शेर करीश दिल्लीना फेमस स्ट्रीट स्टाइल पिंडी छोले साथे गरमा गरम फुग्गानी जेवा फूलेला जाळीदार अने खावामां एकदम ज सॉफ्ट एवा भटूरे बनाववानी रेसिपी। तो तमे विडियोने एंड सुधी जरूरथी जोजो। आई एम श्योर तमने बधाने खूब ज पसंद आवशे। जो तमने रेसिपी पसंद आवे तो विडियोने लाइक करजो, शेर करजो અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો નીચે આપેલો રેડ બટન પ્રેસ કરી સાથે બાજુમાં એક બેલ આઇકન આવશે એને પણ દબાવજો અને તેમાં ઓલ સિલેક્ટ કરજો જેથી તમને મારા બધા જ આવા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। તો પહેલાં આપણે ભટુરે બનાવીશું। તેના માટે એક બાઉલમાં અડધો કપ રવો ઉમેરીશું અને 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી રવાને આપણે 5 મિનિટ સુધી પલાળવા માટે રાખી દઈશું। रवो पलळे छे त्यां सुधी आपणे एक थाळी लईशुं अने तेमां 2 कप मैदो उमेरीशुं। भटूरे तो घणी बधी रीते बने छे। तमे बेकिंग सोडानो यूज करी शको छो, बेकिंग पाउडरनो यूज करी शको छो, तमे जे सादी सोडा आवे छे किनलीनी एनो पण यूज करी शको छो अने ईस्टनो यूज करीने पण बनावी शकाय छे। हवे आपणे वच्चे जग्या करशुं। त्यारबाद तेमां 2 नानी चमची मीठुं अने 2 नानी चमची खाण उमेरीशुं। खाण उमेरवाथी खूब ज सरस कलर आवे छे અને અડધી ચમચી બેકિંગ સોડા ઉમેરીશું। હવે આપણે જે રવો પલાળ્યો હતો એ એકદમ સારી રીતે પલળી ગયો છે। એમાંથી બધું જ એક્સ્ટ્રા પાણી આપણે કાઢી લેવાનું છે અને પાણી કાઢી આપણે રવાને લોટમાં ઉમેરી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા મેં પાણી રિમૂવ કરી દીધું છે। હજુ પણ એમાં પાણી થોડું રહી ગયું હોય તો આ રીતે હાથ વડે નીચવીને આપણે રવાને લોટમાં ઉમેરી દઈશું। હવે આપણે બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। रवो आपणे एड कर्यो छे तो आपणो लोट जे छे एकदम सरस बंधाशे अने आपणा बधा ज भटूरे एकदम सरस बनशे अने फूलशे। हवे आपणे थोडुं थोडुं दહીં उमेरीशुं अने बहु ढीलो पण नहीं अने एकदम कठण पण नहीं एवो आपणे लोट बांधीने तैयार करवानो छे। तो जरूरियात मुजब आपणे दહીં एड करता जवानुं छे। अहींया मैं पाणीनो यूज बिलकुल नथी कर्यो, दહીંथी ज लोट बांध्यो छे। तो आ टाइपनो लोट आपणे बांधवानो छे। तो तमे जोई शको छो कि लोट आपणो मीडियम कठण छे। हवे आपणे आ रीते पटकता जवानुं छे अने मिनिमम 7 मिनिट सुधी आपणे लोटने आ रीते मसळवानो छे। आम करवाथी लोट एकदम सरस स्मूथ बनशे अने भटूरे बधा ज आपणा फूली फूलीने दड़ो बनशे। तो लगभग 5 मिनिट थई गई छे। तमे जोई शको छो कि लोटनुं टेक्स्चर चेन्ज थई गयुं छे अने 7 मिनिट बाद आपणो लोट एकदम परफेक्ट स्मूथ बनीने तैयार थई गयो छे। हवे आपणे एक नानी चमची तेल उमेरीशुं અને તેલનો યુઝ કરીને લોટને એકદમ સારી રીતે મસળી લેવાનો છે। તો લગભગ 1-1.5 મિનિટ જેટલો આપણે લોટને મસળશું। ભટૂરેમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ લોટ બાંધવાનું છે। જો તમે પરફેક્ટ લોટ બાંધશો તો ભટૂરે એકદમ સરસ જ બનશે। તો અહીંયા લોટ મસળાઈ ગયો છે। હવે આપણે આ રીતે ગોળ બનાવી મિક્સિંગ બાઉલ લઈશું અને બાઉલમાં આપણે 1 નાની ચમચી તેલ ઉમેરીશું અને લોટને તેલવાળો કરશું। કવર કરીને આપણે मिनिमम 2 कलाक सुधी आपणे एने राखशुं। जो तमारी पासे वधारे टाइम होय तो तमे 2 कलाक करता वधारे पण राखी शको छो अने जो ना होय तो मिनिमम 2 कलाक तो तमारे राखवो ज पड़शे। हवे आपणे कवर करीने साइडमां राखशुं। हवे आपणे दिल्लीना फेमस स्ट्रीट स्टाइल पिंडी छोले बनावीशुं। तो तेना माटे एक तपेलीमां 1.5 થી 2 कप जेटલું पाणी उमेरीशुं अने 2 टेबलस्पून जेटली चा उमेरीशुं। ચાને આપણે 5 મિનિટ સુધી પાણીમાં ઉકળવા દઈશું જેથી એકદમ સરસ ચાનો જે કલર છે બ્રાઉન કલર એ પાણીમાં આવી જાય। તો 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો કે ચા એકદમ સારી રીતે ઉકળી ગઈ છે। તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરશું અને ગળણી વડે ગાળી લઈશું। હવે નેક્સ્ટ કામ જે આપણે કરવાનું છે એ ચણા બોઇલ કરવાનું છે। મેં અહીંયા અડધો કપ કાબુલી ચણા વોશ કરી અને 8 કલાક સુધી પલાળીને રાખ્યા હતા। ચણા એકદમ સારી રીતે પલળી ગયા છે। પાણી કાઢી કુકરમાં આપણે ઉમેરીશું। સાથે એક બે લીવ્સ અને તજનો ટુકડો ઉમેરીશું। તમારી પાસે જો ખાટા આમળા હોય સૂકા એ પણ તમે ઉમેરી શકો છો। એનો ટેસ્ટ ખાટો ખૂબ જ સરસ આવશે। અને આપણે જે ચા ઉકાળી હતી એનું પાણી ઉમેરી દઈશું। સાથે સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું અને ચણા છે એકદમ સારી રીતે બોઇલ થઈ જાય અને एकदम सॉफ्ट बने तेना माटे आपणे 1/4 टीस्पून जेटला बेकिंग सोडा उमेरीशुं। हवे आपणे बधुं बरोबर मिक्स करी कूकरनुं ढांकण बंद करशुं अने मीडियम फ्लेम पर बॉइल करी लईशुं। तो अहींया मैं 7 થી 8 विसल करी छे। तो तमे जोई शको छो कि
એકદમ સરસ કલર આવી ગયો છે અને ચણા પણ આપણા એકદમ સારી રીતે બોઇલ થઈ ગયા છે. આપણે ચણાને હાથ વડે આ રીતે મેશ કરશું, એકદમ આસાનીથી મેશ થઈ જાય છે. એનો મતલબ ચણા પરફેક્ટલી બોઇલ થઈ ગયા છે. હવે આપણે છોલે બનાવીશું. તો તેના માટે કડાઈમાં મેં 2 મોટી ચમચી તેલ લીધું છે. તેલ ગરમ થાય ત્યારબાદ અડધી ચમચી જીરું અને ડુંગળી અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું. ડુંગળી લસણને એકદમ સારી રીતે આપણે સોતે કરવાનું છે. મિનિમમ 3 થી 4 મિનિટ, કાચો ટેસ્ટ બિલકુલ પણ ના આવવો જોઈએ. 3 થી 4 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો ડુંગળીનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે આપણે 2 ટમેટાની પ્યુરી ઉમેરીશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. ટમેટા એકદમ સારી રીતે ચડી જાય માટે આપણે થોડું મીઠું ઉમેરીશું. મિક્સ કરી આપણે કવર કરીને તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી કૂક કરી લઈશું. તો લગભગ 2 થી 3 મિનિટનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો કે તેલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે આપણે ફરીથી એકવાર બરોબર મિક્સ કરશું અને મસાલા ઉમેરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન હળદર, અડધી ચમચી લાલ મરચું અને 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી સાથે થોડો આમચૂર પાવડર ઉમેરીશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. મસાલાને પણ આપણે 2 થી 3 મિનિટ સુધી સોતે કરવાના છે, જ્યાં સુધી તેલ ન છૂટું પડે. આમચૂર પાવડર એડ કરવાથી ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે. તમે પણ એકવાર જરૂરથી ઉમેરજો. હવે તમે જોઈ શકો છો કે તેલ સરસ છૂટું પડી ગયું છે. આપણા જે છોલે બાફેલા હતા એને આપણે ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. અત્યારે હું પાણી નથી ઉમેરતી. આગળ જરૂરત લાગે તો જે આપણે ચણાને બાફ્યું છે એ જ પાણી આપણે છોલેમાં ઉમેરીશું. બરોબર મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે કવર કરીને 2 મિનિટ કૂક કરીશું. વચ્ચે ખોલીને ચેક કરી લેવું, જરૂરિયાત લાગે તો પાણી એડ કરવું. અહીંયા મેં જે છોલેનું બોઇલ કરેલું પાણી હતું એ ઉમેર્યું હતું. વાવ, ખૂબ જ સરસ અરોમા આવે છે. એકદમ ટેસ્ટી એવા આપણા પિંડી છોલે બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરશું અને છોલેને આપણે સાઈડમાં રાખી એક વઘાર બનાવીશું. તો વઘાર મેં ઓલરેડી તૈયાર કર્યો છે. 2 ચમચી તેલમાં થોડું જીરું, 1 ચમચી લાલ મરચું અને 1 લીલું મરચું અને નાનો આદુના ટુકડાને લાંબુ લાંબુ કટ કરી વઘારમાં ઉમેર્યું હતું. છોલેને આપણે લીલું મરચું અને ધાણા ભાજીથી ગાર્નિશ કરીશું. તો એકદમ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ છોલે આપણા બનીને તૈયાર છે. સાઈડમાં રાખીશું. હવે આપણે ભટુરે બનાવીશું. તો 2 કલાક થઈ ગયા છે. હવે આપણે ડોને બાઉલમાંથી લઈ પ્લેટમાં લઈ લઈશું અને ડોને આપણે એકદમ સારી રીતે મસળી લઈશું. ડો મસળાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તમારે જે સાઇઝના ભટુરે બનાવવા હોય એના અકોર્ડિંગ ટુ આપણે લુઆ બનાવીશું. તો આ રીતે આપણે લુઆ બનાવવાના છે. તો આપણું પરફેક્ટ એવું લૂ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. આવી જ રીતે મેં બધા જ લુઆ બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે. હવે લુઆ ડ્રાય ન થાય એના માટે આપણે ઉપર આ રીતે તેલ અપ્લાય કરી દઈશું અને કવર કરી સાઈડમાં રાખી દઈશું. એક લુઓ આપણે લઈ લઈશું અને ભટુરે બનાવીશું. પાટલા ઉપર આપણે થોડું તેલ અપ્લાય કરીશું. ધ્યાનમાં રાખવું કે આપણે સૂકો લોટ અહીંયા બિલકુલ યુઝ નથી કરવાનો. વેલણ ઉપર પણ થોડું તેલ અપ્લાય કરી દઈશું અને ગોળ અથવા તો લંબગોળ તમારે જે શેપનું વણવું હોય એ શેપના આપણે ભટુરે વણીને તૈયાર કરી દઈશું. બહુ વધારે પડતા એકદમ પતલા પણ નહીં અને એકદમ જાડા પણ નહીં, એવા મીડિયમ થિકનેસવાળા આપણે ભટુરે વણવાના છે. અને વણતા વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવું, ભટુરે ફાટી જશે તો ફૂલશે નહીં. અને ભટુરેને આપણે ગરમ તેલમાં હાઈ ફ્લેમ ઉપર ફ્રાય કરશું. તો આ રીતે પ્રેસ કરતા જવાનું છે એટલે બધા જ ભટુરા આપણા ફૂલશે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ફૂલીને દડો થાય એવા આપણા ભટુરે બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. આવી જ રીતે આપણે બીજા બધા જ ભટુરે બનાવીને પણ તૈયાર કરી લઈશું. તમને આ છોલે ભટુરે બનાવવાની રેસીપી કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય ને તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો અને ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીના ગ્રુપમાં શેર કરજો. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું બીજું ભટુરે પણ બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે ગરમા ગરમ પિંડી છોલે અને ભટુરેને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈશું. તો જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા દિલ્હીના ફેમસ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ પિંડી છોલે સાથે ગરમા ગરમ સોફ્ટ ફૂલેલા ભટુરે બનીને તૈયાર છે. હું તમને અંદરથી તોડીને પણ બતાવી દઉં. એકદમ સરસ સોફ્ટ જાળીદાર બન્યા છે. તો તમે પણ એકવાર આ રીતે જરૂરથી બનાવજો. આઈ એમ શ્યોર તમને બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં.
તો ચાલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.